नमस्कार, मी पूजा. आपण पाहत आहात जनशक्ती टीव्ही न्यूज 18. तर चला पाहूयात आजच्या ठळक घडामोडी. नगरपंचायतीच्या मासिक सभेत विरोधी नगरसेवकांचा संताप. विषयांचे वाचनही न करता सभेची सांगता. सत्ताधाऱ्यांकडून मनमानी कारभार. शरद जंगटे. बोरगाव नगरपंचायतीच्या मंगळवार दिनांक 28 जुलै रोजी झालेल्या मासिक सभेनंतर राजकीय वातावरण तापलं असून विरोधी गटाचे नगरसेवक शरद जंगटे यांनी सत्ताधारी गटावर मनमानी कारभाराचा गंभीर आरोप केलाय. सभेत शहराच्या विकासाशी संबंधित महत्त्वाच्या विषयांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. सभेनंतर नगरपंचायतीसमोर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना शरद जंगटे म्हणाले की शहराच्या विकासासाठी आम्ही 8 दिवसांपूर्वीच अधिकृत निवेदन देऊन अनेक महत्त्वाचे विषय मासिक सभेमध्ये चर्चेसाठी मांडण्याची मागणी केली होती. मात्र सभेत सर्व नियमित विषयांचे वाचन झाल्यानंतर आमच्या विषयांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले. नगराध्यक्ष दिगंबर कांबळे यांनी तुमचे विषय पुढील सभेत पाहू असे सांगत चर्चा टाळली आणि सभेची सांगता केली. त्यामुळे विरोधी सदस्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. जंगटे यांनी सांगितले की शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी गोशाळा उभारणीसाठी 5 एकर जागा मंजूर करणे, मिनी टेक्स्टाईल पार्क व जोल्ले टेक्स्टाईल पार्क परिसरात रस्ते व गटारींची कामे करणे, शहरात पोलीस चौकी सुरू करणे, कुंभार तळ्याचे सुशोभीकरण, श्री स्वामी समर्थ व बाळूमामा मंदिरासाठी जागा उपलब्ध करून देणे, तसेच बेडकेळ रस्त्यालगत बोरगाव सर्कल ते IB पर्यंत व्यापारी गाळे उभारणे अशा महत्त्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या होत्या. या सर्व मागण्यांबाबत 23 जुलै 2026 रोजी मुख्याधिकाऱ्यांकडे अधिकृत निवेदनही सादर करण्यात आले होते. मात्र त्या निवेदनाचे सभेत साधे वाचनही झाले नाही. याबाबत विचारणा केली असता नगराध्यक्षांनी कोणतेही स्पष्ट उत्तर दिले नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लवकरच निवेदन देऊन चौकशी व संबंधितांवर कारवाईची मागणी करण्यात येणार असल्याचे जंगटे यांनी स्पष्ट केले. तसेच आमदार शशिकला जोल्ले यांच्या माध्यमातून शहराच्या विकासासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात अनेक विकास कामे रखडल्याचा आरोपही त्यांनी केला. दरम्यान या सर्व आरोपांबाबत नगराध्यक्ष दिगंबर कांबळे यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास टाळाटाळ केली. जनशक्ती न्यूज 18 साठी बोरगावहून अशोक दुर्गमर्गे. ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಮಂತ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ನಂಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. 22ನೇ ತಾರೀಕು ನೋಟಿಸ್ ಬಂತು. ನೋಟಿಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಅಪ್ಪಣೆ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಪ್ಪಣೆ ಮೇರೆ ಆ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ತಗೋರಿ ಅಂತೇಳಿ ಬೋರ್ಗಾಂವ್ ಊರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಾಜ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಾರೀಕು 23/7/2026 ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ದಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಅದು ಮುಂದಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಬಟ್ ನಾ 23ನೇ ತಾರೀಕು ಅವರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ನನಗೊಂದು ಅದ್ರದ್ದು ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ದಾಗ ತೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ತೊಗೋ ಅಂತ ನಂಗೆ ರೈಟಿಂಗ್ದಾಗ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಬೋರ್ಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಂಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾ 1 ನಂಬರ್ ವಾರ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆ ವಿಷಯಗಳು ಏನಿದ್ವು ಅಂದರೆ ರೀ, ಇನ್ನುವರೆಗೆ ಬೋರ್ಗಾಂವದಲ್ಲಿ 50% ಜೈನ್ ಸಮಾಜ ಇದೆ. ಆ ಜೈನ್ ಸಮಾಜಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಜಾಗವನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 30-35 ಸಾವಿರ ಇರುವಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಬೋರ್ಗಾಂವ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಶಾಲಾ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜೈನ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ರದ್ದೊಂದು ನಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ವರ್ಷ ನಮ್ಮವ್ರು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಂದು 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಅವ್ರು ಗೈರನ್ನು ಠರಾವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಆ ರೈಟಿಂಗ್ದಾಗ ಲೆಟರ್ದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಅಪ್ಪಣೆ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ತೊಗೊರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಗಾಂವದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆರೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಕೂನು ಕೆರೆ ಆಗಲಿ, ಕುಂಬಾರ ಕೆರೆ ಆಗಲಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೆರೆಯೋದನ್ನು 1-2 ಬಾವಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದ್ರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಕುಂಬಾರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಳ ತೆಗೆದು ರೈತರಿಗೆ ಗಾಳ ಓದುವ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾ ಈ ಅರ್ಜಿ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಅಪ್ಪಣೆ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ತಗೋರಿ ಅಂತೇಳಿ 23ನೇ ತಾರೀಕು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ ಲೆಟರ್ ಒಟ್ಟು ಅವರು ಅದ್ರದ್ದು ಏನೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಏನೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬೋರ್ಗಾಂವ್ ಸುದ್ದಿ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು. ಇವರು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೂ ಚಲೋ ವಿಷಯ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ಅದನ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ದಾಗ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೋರ್ಗಾಂವ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಹದ್ದದಾಗ ಬರೋದು 5 ಎಕರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ 48 ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ರನ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ 48 ಕಾರ್ಖಾನೆದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸು ತುಂಬ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದವ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಟಾರಿಲ್ಲ,
ರೋಡ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು 4-5 ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಗಾವಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ವಾತಾವರಣ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಚೌಕಿ ಬೋರ್ಗಾವ್ಕೊಂದು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾ ಅದು ವಿಷಯ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇದು ಮಾಡೋದ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ದಾಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡಿ MLA ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ ಮುಂದಿನ ಡ್ಯೂಟಿಸಿಗಾಗಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಾಗಲಿ ಏನು ಮನವಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಯಾರು ತಪ್ಪಿದ್ದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾ ಇದ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಕಾಪಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಯಾವ ತಾರೀಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅವ್ರು ಮುಂದಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅದೇ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಮರುದಿನ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮರುದಿವಸ ಕೊಟ್ಟಿದಿರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾವು ತಂದೀವಿ. ಅವರು ಇದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಬೇಡ ಮುಂದಿನ ಸರ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ. ಈ ತಾರೀಕು ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟೆವು, ಈ ತಾರೀಕು ನಾವು ವಿಷಯ ಜೈನ್ ಸಮಾಜ್ಗೆ ಗೋಶಾಲಾಕ್ ಒಂದು 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕರವಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕುಂಬಾಕೆರೆ ಅಂದ್ ಗಾಳ ರೈತರು ಕುಪ್ಪಳ ತಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಕಿವಿನಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಿನಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಕ್ದಾಗ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿದಾವೆ, ಡಾಂಬ್ರಿ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಮಠದಾಗಲಿ. ಸರ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೈಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬರೋದು ಈ ಲೆಟರ್ ಮೇಲೆ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು. ನಾವು ಟೈಮ್ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮುಂದಿನ ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಇದು ಕೊಡೋಣ, ಬೈಟ್ ಕೊಡೋಣ. ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಬಿಡೋದು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅರ್ಪಣೆಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಬರುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಅವರ ಹ್ಞೂ ಅನ್ನಬೇಕು. ಸರ್ ಹ್ಞೂ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ನೀವು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಲೆಟರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೈ ಒಳ್ಳೆ ಲೆಟರ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಯಾವ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಘಾ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಲೆಟರ್ ಕೊಡಿಯಾನ. ನೀವು ಮೀಟಿಂಗ್ದಾಗ ತಗೋ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ನೀವು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಷಯದವನ್ನು ನಾವು ಇದು ಬಂದಲ್ಲ ನಾವು ತಂದೆ ಬಿಟ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಬರೋಬರಿ ಐತ್ರಿ. ಎಜೆಂಡಾ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ರಿ, ಒಪ್ಕೋದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಹೌದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿವಿ. ನಿಮ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಸೈ ತಗೋರಿ. ताज्या घडामोडींचे वेगवान अपडेट्स मिळवण्यासाठी जनशक्ती टीव्ही न्यूज 18 ला आता सबस्क्राईब करा आणि रहा एक पाऊल पुढे.